اے آئی انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے یا سب سے بڑی آزمائش؟ کچھ لوگ اے آئی کو مسائل کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اے آئی واقعی غلط ہے؟ اس کے بہت زبردست فائدے ہیں جو ہماری زندگیوں پہ بہت اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ایسے ہیں وہ بھی ہمیں بہت متاثر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، سچ اور سوچ کے پلیٹ فارم سے اظہر حسین حاضر خدمت۔ تو جناب آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اے آئی، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ تو مصنوعی ذہانت اے آئی انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے یا سب سے بڑی آزمائش؟ یا اے آئی ہمارے لیے مسائل حل کرے گا یا ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا؟ آج کی دنیا میں ایک لفظ بہت تیزی سے استعمال ہو رہا ہے، بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس کو بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی۔ کچھ لوگ اے آئی کو مسائل کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اپنی زندگی، جابز اور مواقع اور آزادی کے لیے اس کو خطرہ تصور کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اے آئی واقعی غلط ہے یا اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آج کی ویڈیو ہمارے لیے بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ اس پہ آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اس پہ ہم آپ کو اے آئی کے نقصانات اور اس کے فوائد بتائیں گے۔ اس کے بہت زبردست فائدے ہیں جو ہماری زندگیوں پہ بہت اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ایسے ہیں وہ بھی ہمیں بہت متاثر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں کیا کیا چینجز لا رہا ہے، یہ ہمیں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں اے آئی کے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے۔ اس کا جناب سب سے پہلا جو فائدہ یہ ہے کہ وقت اور صلاحیت کی بچت۔ دیکھیں، ایسے کام ہیں جو اے آئی ہمیں چند سیکنڈز میں کر کے دے دیتا ہے، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، شاید 10 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہے۔ یہی جو کام ہے انسان پہلے گھنٹوں میں، دنوں میں اور شاید مہینوں میں بھی کرتے تھے۔ تو یہ بہت سے اس نے مسئلہ ہمارا کر دیا کہ اتنے لمبے لمبے کاموں کو یہ چند سیکنڈز میں حل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے ہم بہت زبردست قسم کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ہم دیکھیں جس طرح ایک میڈیکل رپورٹس ہیں، ڈیٹا انالیسز ہیں، تحقیق ہے، علم ہے، اس کے بارے میں ہر قسم کی ہم اس کے انفارمیشن لے رہے ہیں۔ ہر جگہ ایفیشنسی میں ہمیں انقلاب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بہت زبردست قسم کے فائدوں میں سے اس کا ایک فائدہ ہے۔ دوسرا اس کا جناب فائدہ یہ ہے کہ تعلیم اور علم تک آسان رسائی۔ دیکھیں، پہلے تعلیم اور علم سے متعلقہ جو بھی بات ہوتی تھی، جو غریب آدمی تھا، جو عام آدمی تھا، جو عام سٹوڈنٹ تھے، ان کو یہ اچھی قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لینا بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ یہ ساری اشرفا تک یہ چیزیں محدود تھیں، امیر لوگوں تک یہ محدود تھیں کہ جو انفارمیشن آپ کو لمس سے یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ملتی تھی، یہ وہی دے سکتے تھے جو وہاں پر پڑھتے تھے، جو بڑی بڑی فیسیں دے سکتے تھے۔ لیکن اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اشرفا سے ٹرانسفر ہو کر عام آدمی میں آ رہی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اے آئی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے اس کو ہم کو۔ دوسرا یہ کہ صحت اور جان بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں، کینسر کی تحقیق، دل کے معاملات، اس کی ریسرچ، اور اس کے علاوہ سرجری کی پلاننگ سے متعلقہ اور بھی بہت سی جو ڈیزیزز ہیں یا صحت کے معاملات ہیں، اس کے معاملے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ انسان کی غلطیوں کو کم کر کے انسانی زندگیوں کو بچانے میں مددگار دیتی ہے۔ تو اے آئی کے یہ بھی بہترین فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ اور اس کا جناب اگلا فائدہ یہ ہے کہ کاروبار اور معیشت میں یہ مواقع پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں، اس اے آئی کی سے جب سے آئی ہے تو اس کے عام آدمی پہ بہت زبردست اثرات ہوئے فائنینشلی۔ اس کی مدد سے ایک عام سے جو کم تعلیم والے لوگ بھی، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کے پاس اتنی سکلز بھی نہیں تھی، وہ لوگ اس کی وجہ سے ہزاروں ڈالر گھروں بیٹھ کے کما رہے ہیں۔ نیو ایپس، فری لانسنگ، اس کے بعد ریموٹ جابس اس نے اتنی پیدا کی ہیں کہ عام آدمی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے روزگار کے بہت زبردست قسم کے مواقع آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ اے آئی نے انقلاب پیدا کر دیا آپ کی زندگی میں، اتنے زبردست آپ کو فائدے کہ پہلے جو آپ چیزیں آپ کی پہنچ سے دور تھیں، اب وہ سیکنڈوں میں آپ کی پہنچ میں آ گئی ہیں۔ لیکن جناب اس کے جس طرح فائدے ہیں، اسی طرح اس کے نقصانات بھی ہیں جو ہمیں کافی متاثر کر رہے ہیں۔ ان نقصانات میں جو پہلا نقصان ہے کہ وہ روزگار کے لیے خطرہ ہے جناب۔ وہ آپ کہیں گے کہ ابھی یہ روزگار کے مواقع پیدا کر رہی تھی، اب یہ روزگار کے لیے خطرہ کیسے ہو گیا؟ روزگار کے لیے خطرہ ایسے ہے
कि पहले जो जॉब्स लोगों को मिली हुई थी, जिसमें ये कंटेंट राइटर है, R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें इतनी या इससे और मुतलका कई ऐसी जबरदस्त किस्म की जॉब्स थी जो इंसान अपनी डिग्रियों की बुनियाद पर और अपनी जहानत की बुनियाद पर हासिल करता था। लेकिन अब यही जॉब जो है वो एआई पे घर में बैठ के उसको कमांड देता है, चैट जीपीटी को, तो वो हर किस्म की रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, कंटेंट से मुतलका या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो आपको सेकेंडों में आपकी जनाब मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाती है। तो इसकी वजह से अगर हमने स्किल्स को अपडेट ना किया तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। तो ये नुकसानात में जो सबसे एक मजबूत नुकसान है इसका है। तो हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों को कंपैरिजन करना है। तो अगला इसका जो नुकसान हमें देखने को मिल रहा है कि इंसानी सोच पर इंसार जो है ना वो कम होता जा रहा है। देखिए पहले कोई भी काम थे, इंसान उस पर तहकीक करता था, अपने ज़हन को इस्तेमाल करता था, अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कोई प्रोजेक्ट बनाता था। तो कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना होता था ना, तो वो जनाब उन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, रिसर्च करना, अपने ज़हन को इस्तेमाल करता था। अब उसकी जगह पे ये एक्शन आ गया कि एआई को बताओ जनाब कि क्या करना है। एआई की वजह से हमारी सोचना कम हो गया है, ऑर्डर देना वो ज्यादा हो गया कि एआई को कमांड दो। अब कमांड की बात आ गई, कमांड दो वो सारी जनाब आपको इंफॉर्मेशन, आपकी रिसर्च आपके मोबाइल पे ले आए। जो पहले आपको ये काम करने में बहुत ज्यादा जो है ना ये चीजें अपना पर्सनल इस्तेमाल करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई की वजह से ये सारी चीजें आने से इंसान की जो है ना सोच वो लिमिटेड होती जा रही है, उस पर इंसार लोगों का कम होता जा रहा है। एआई का जो सबसे बड़ा डेंजरस नुकसान है वो ये है कि फेक न्यूज और गलत मालूमात ये प्रोवाइड इससे आप ले सकते हैं। एआई की वजह से आप हर किस्म की गलत मालूमात आप लेकर आगे फॉरवर्ड कर दें, गलत किस्म की न्यूज बना लें, गलत किस्म की वीडियोस बना लें। किसी की किरदार कशी करनी है तो वो एआई का सहारा लेके जिस तरह मर्जी किरदार कशी कर लें। तो ये अब इतना आम सा हो गया कि किसी की तस्वीर लगा के उसकी जो मर्जी वीडियो बना दें, किसी की गलत न्यूज को किसी के साथ अटैच कर लें। ऐसे लगेगा कि आप ही की तस्वीर है, आप ही सारा कुछ है, आप ही के सारे एक सर लगा दें, बाकी सारी एक कमांड बता दें उसको कि जनाब मुझे इस तरह की न्यूज चाहिए, मुझे इस तरह की ये वीडियो चाहिए, या मैं मुझे इस तरह की ये पिक बना के दे दें। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास वो चीजें सहूलतें नहीं होती कि वो एआई की मदद से जनाब बड़े हाई फाई किस्म के ऑफिस में तस्वीरें बना के लोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो ये उसके नुकसानात में एक नुकसान आता है कि रियलिटी से दूर होती जा रही चीजें। जो रियलिटी में चीजें थी उसको वो नजर नहीं आती, एआई में वो सारी चीजें नई तरह से पॉलिश हो जाती हैं। पॉलिश एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन फेक और इस तरह की जो चीजें हैं ना वो इंतहाई नुकसानदेह है। तो ये भी एक नुकसानात में इसका बहुत बड़ा नुकसान था। एक और इसका नुकसान है कि इंसानी और कानूनी खिला, इंसानी और जो कानूनी खिला है वो ये है कि अगर पहले आप फैसला करते थे कि ये जो काम है ये इंसान करेगा या मशीन करेगी, अब फैसला है कि अब ये इंसान ये काम करेगा या मशीन करेगी। अगर ये कोई भी काम इंसान ने किया है तो उसकी जो गलती है ना उसकी तो रेक्टिफिकेशन है। अगर वो हम गलत काम करेगा तो उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसकी इंक्वायरी लगती है कि जनाब ये बताएं कि ये गलत काम क्यों हुआ है। तो बोर्ड ऑफ पर्सनस बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठते हैं उस पर। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये गलत काम है, उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसको फिर बाद में रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अगर यही काम एआई ने गलत किया, कोई फैसला गलत किया या उसने कोई काम की रिपोर्टें गलत दे दी, तो उसका अभी तक ये दुनिया में कोई हल नहीं आया कि ये इंफॉर्मेशन एआई ने सही दी है या गलत दी है। तो ये भी इसके नुकसानात पे हैं। तो हमें कंक्लूजन ये है कि एआई एक जबरदस्त चीज है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जिसको हम मसनूई जहानत कहते हैं, ये एक जबरदस्त चीज है, लेकिन इस पे आप 100% इस पे अनुसार नहीं कर सकते। इस पे अगर अनुसार करेंगे तो फायदे के साथ जो नुकसानात है ना वो भी हमें बहुत पीछे कर देंगे। इसकी मदद ली जा सकती है, इसकी टाइम टू टाइम अच्छी जगह पे मदद ली जा सकती है, पॉजिटिव इसको यूज किया जा सकता है। जहां पर आपको इसकी हेल्प चाहिए वो जरूर लें, जो पहले आपके लेट काम होते थे वो जल्दी हो जाएंगे। लेकिन इसके नुकसानात से बचने के लिए इसका प्रॉपर यूज करें, इसका लिमिटेड यूज करें, इतना इस्तेमाल करें कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। लेकिन इसको गलत इस्तेमाल करने से जो एक कंफ्यूजन और इसमें बुराई खराबी पैदा होती है सोसाइटी में, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है। तो जनाब ये था आपका हमारा आपके लिए आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक से आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।